Good morning. See, what is the future of a radio? Future. It's a question. No. Now, the technological advancement in media is in its extreme, right? We are carrying mobile phones with us. We can watch television channels, even search in internet. We can engage in social media activities on our fingertips. This is the era we are living now. And what will be the future of a radio? Is there any relevance for radio in this current scenario? This is a question. And when we were discussing newspapers, we discussed that the relevance of newspaper has become decreased due to the arrival of new media like internet, social media networks, etc. People can read news or listen to news through their mobile phones. They are entertained with many programs in social media websites. So the relevance of newspaper is much reduced than before. Likewise, what is the relevance of radio now? Let's have a look at this. Television broadcasting has proliferated in our country with multiple channels and 24-hour broadcasting in the last decade. As we know, television broadcasting, I can tell you that when we just recharge for 1 month in our mobile, we can make use of television programs, other social media networks. So we are getting many programs through these television programs, television broadcasting. Thus, television as a mass medium disseminating information and entertainment has made deep inroads into our society. No doubts in it. But this has not been done at the cost of replacing the medium of radio. That is important. So people are watching television, people are surfing in internet. They are doing all these things without replacing the medium of radio. That is a fact. See, there are many people who are listening to radio even today. After the expansion of television technology or new media, still people are listening. People are using radio. Radio still continues to be a prime medium for millions of people in our country. As I told you in the last class, there are many rural areas in our country which has no electricity access, which has no television cable access, which has no internet access. These areas where they are using radios, it is a cheap medium and it has a largest reach, especially in the remote areas. That is the point. In normal cases, we will have network issues in the remotest areas. Right. At the same time, radio has a largest, reach, especially in the remotest, isolated areas. Besides, radio can provide local specific, cultural specific, and dialect specific broadcast. That is another feature of radio. For example, we have Manjeri FM. At the same time, we have Kozhikode FM, Thrissur, Ernakulam,
Likewise, region-wise broadcasts are available in radio channels, and dialect-specific broadcast, culture-specific broadcast. So different variants are available in the radio broadcast. So this is not a dying breed. All India Radio brings programs in 24 languages in 146 dialects. This is also important. Still, All India Radio is providing programs programs in 24 languages and 146 dialects. So the future of radio is safe. അപ്പോൾ റേഡിയോയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ റേഡിയോ മറ്റു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം ന്യൂസ് പേപ്പറുകളുടെ ഭാവി അസ്തമിച്ചു എന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റേഡിയോയുടെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും കാറുകളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ FM റേഡിയോസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? അതിന് മാത്രം ശരിക്കും TV ഒക്കെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റേഡിയോ നമ്മളെ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് FM റേഡിയോകൾ, പ്രൈവറ്റ് FM റേഡിയോ മാംഗോ, ക്ലബ് FM, റെഡ് FM തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ചാനൽസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ TV കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് റേഡിയോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോയുടെ ഫ്യൂച്ചർ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും റേഡിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കറണ്ടും അതുപോലെ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾ, മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകളൊന്നും എത്താത്ത ഒരുപാട് റിമോട്ട് ഏരിയകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കരുത്. കേരളം ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എപ്പോഴും കറണ്ടുകൾ എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റേഡിയോ ആണ് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയമായിട്ട് റേഡിയോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയോക്ക് ഒരു പ്രധാന ഘടകമല്ല അല്ലേ? എഴുത്തും വായനയും അറിയേണ്ടതില്ല റേഡിയോ കേൾക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്ത പല ആളുകളിലേക്കും റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ റേഡിയോയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതിന് ഓരോ പ്രാദേശികാടിസ്ഥാനത്തിലും ഓരോ സംസ്കാരങ്ങൾ, ഓരോ പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതുമാത്രമല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഇന്ന് 24 ഭാഷകളിലായിട്ട് 146 ഡയലക്ട്സുകളിൽ ഇന്ന് അവർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് റേഡിയോ. ഇതുവരെ ഈ ഒരു സമയം വരെ റേഡിയോയുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. ഓക്കെ, now we are coming into another topic, that is organizational structure of All India Radio. As I told you, All India Radio is the authorized organization which is dealing with radio activities in India. അല്ലേ? ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം, റേഡിയോ സംവിധാനമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഹൂ ഈസ് എ ഹെഡ്, തന്നെ ആ ഹെഡിന് കീഴിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്, ഇയാളുടെ സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു എ കമ്മിറ്റി, the president will be the head of that committee and there will be a secretary, and secretary has some duties, then vice president, joint secretaries, treasurer. Likewise, in this case, what are the organizational structures of All India Radio എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രസാർ ഭാരതി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ is a public service broadcaster in the country with Akashvani, All India Radio and Doordarshan as its two constituents. So
Prasar Bharati is the public service broadcaster of India. Okay, Prasar Bharati. You might have seen this in your television or you might have heard this in a radio. Prasar Bharati. So this is the authorized team to broadcast programs in India. Okay, run by Government of India. And this Prasar Bharati has constituents, two subdivisions. One is Agashawani, that is All India Radio, and second one is Doordarshan. So government is running two broadcast services in India. One is Agashawani, then second one is Doordarshan. Okay, these two are owned and controlled by Government of India. And it came into existence on 23rd November 1997. So the Prasar Bharati came into existence on 23rd November 1997, and Prasar Bharati board under the Ministry of Information and Broadcasting is headed by Chief Executive Officer, subject to control and supervision of the board. So the head of this Prasar Bharati is a Chief Executive Officer, and he is the controller and supervisor of this Prasar Bharati, and the Prasar Bharati board is under the control of Ministry of Information and Broadcasting. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രസാർ ഭാരതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റുകൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, ടെലികാസ്റ്റും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റുമാണ്. ഒന്ന് ആകാശവാണി റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ്, രണ്ട് ദൂരദർശൻ വിഷ്വലായിട്ട് ടെലിവിഷൻ ചാനലായിട്ട് പോകുന്ന ദൂരദർശൻ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാനലുകൾ, രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളാണ് പ്രസാർ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രസാർ ഭാരതിയാണ്. അവർക്ക് രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണുള്ളത്, ഒന്ന് ആകാശവാണി, രണ്ട് ഈ പറയുന്ന ദൂരദർശൻ. ഇനി ഈ ഒരു പ്രസാർ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്? മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ മന്ത്രിക്ക് കീഴിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം പ്രസാർ ഭാരതി ഉള്ളത്. മാത്രമല്ല ഈ പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഹെഡ് CEO ആണ്, ഹൂ ഹാസ് ദ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബോർഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസാർ ഭാരതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ, ബോർഡ്. ആ ബോർഡിന് കീഴിലാണ് ആകാശവാണിയും ദൂരദർശനും. ഈ ബോർഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ CEO ആണ്. ഓക്കെ, then the Director General heads the All India Radio in carrying out the day-to-day affairs of AIR. So DG is the head of All India Radio, who has the control of everything that happens in All India Radio. So Director General is the head of All India Radio, and DG is responsible for overall administration of the entire Agashawani network, consisting of 277 stations and 432 broadcast transmitters as on 2012, which provides coverage to 99% of population spread over the country. So he is responsible, the Director General. He is responsible to the all activities that is broadcasting through All India Radio, and this All India Radio has, or the Agashawani has 227 stations and 432 broadcast transmitters as the record of 2012, and these networks provides 99% coverage to the 99% of total population. സി, അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ ഹെഡ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഡയറക്ടർ DG ആണ്.
അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ നടക്കുന്ന, ആകാശവാണിയിലൂടെ നടക്കുന്ന മൊത്തം പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും ഇൻചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൾക്കാണ്. ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശവാണിക്ക് ദേ ഹാവ് 277 സ്റ്റേഷൻസ്, ദെൻ 432 ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. 2012 കണക്ക് പ്രകാരമാണ് ഇത് 99% ആളുകളിലേക്കും, ജനസംഖ്യയിലെ 99% ആളുകളിലേക്കും ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സംഭവങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രസാർ ഭാരതി, ദെൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ. ദെൻ there are additional Director General and Deputy Director Generals who help the Director General. As I told you, the DG is responsible for all activities in All India Radio. And to help this DG, there are some additional Director General and Deputy Director Generals, okay, in this organizational structure. അപ്പോൾ ഡി ജിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡി ജിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ദർ വിൽ ബി അനദർ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽസ്, 2-3 ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആൾസോ ദർ വിൽ ആൾസോ ബി എ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഫോർ ഈച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ദർ വിൽ ബി എ ഡയറക്ടർ ആൾസോ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ജനറൽ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ ഇവിടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആകാശവാണി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറും ഉണ്ടായിരിക്കും. Then the director is assisted by chief news editor, joint director, etc. ഈ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ചീഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്റേഴ്സും അതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടറും ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലെ ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചീഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ, അതുപോലെ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ, ദെൻ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് അതർ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ആർ ദ ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ്, അനൗൺസേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് പുറമെ ഈ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടാവുന്ന മറ്റു ജോലിക്കാരാണ് ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അനൗൺസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അനൗൺസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമും എപ്പോഴും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന അനൗൺസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലെ പ്രോഗ്രാംസിലായിട്ടുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹെഡായിട്ട് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് ശേഷം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ, അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഡയറക്ടറെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചീഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്ററും ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടറും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഇവർക്കൊക്കെ താഴെ ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അനൗൺസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സും മറ്റാളുകളുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ in respect of technical matters, the Director General is assisted by Engineer-in-Chief and Additional Director Generals (ബ്രാക്കറ്റിൽ E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ engineers) in the headquarters and the zones. See, these persons, I mean Additional Director General, news readers, news editors, directors, they are working in administration level of All India Radio. At the same time, in the technical side, in technical matters, because all the radio programs, all the things are working with technology, right? So there should be some technical engineers for assisting this DG. So in respect of technical matters, the Director General is assisted by Engineer-in-Chief and Additional Directors General in Engineering in the headquarters and the zones. അപ്പോൾ ഇവരെ ഡയറക്ടർ ജനറലിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള റേഡിയോയുടെ മറ്റു ടെക്നിക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ
ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ടെക്നിക്സുമായി ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സ് പരിഹരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ചീഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ജനറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സോണുകൾ, അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസിലൊക്കെ ഇത്തരം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ദ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഈസ് ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ബൈ എൻജിനീയറിംഗ് ചീഫ്. So the engineering division of All India Radio is controlled by the engineering chief and is assisted by chief engineer and regional engineers. Okay. Then the regional station of All India Radio is under the control of station director. And for each stations there will be a station director. And that station director is assisted by assistant station directors and program executives. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതാരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഹെഡ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഓരോ റീജിയണൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് എ റീജിയണൽ സ്റ്റേഷൻ, മഞ്ചേരി ഇറ്റ്സ് എ റീജിയണൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ. സോ ഇൻ ദീസ് റീജിയണൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ. ഓക്കെ, സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടറാണ്. അയാൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി they will have assistant station directors and program executives. ഇത്രയും ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലുള്ള ആൻഡ് ദ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫിനാൻസ് അസിസ്റ്റ് ദ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസ്, while additional directors general program assist the director general in administration of program personnel. A director looks after the engineering administration of all India radio. Okay, ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡാണ്. നമ്മൾ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ അവർക്ക് പല ഡ്യൂട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറലും അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫിനാൻസ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ്. ഡയറക്ടർ ജനറലിലെ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻസും അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ജനറൽ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ എൻജിനീയറിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇയാളുടെ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഡയറക്ടർ ജനറലുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ദ സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റപ്പ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് എ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സെക്യൂരിറ്റി, assistant director general security and a deputy director security. They handle matters of security and safety of All India radio installation, transmitters, studios, offices, etc. ഇനി ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലുള്ള ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ്, ഇവരുടെ മെഷീനറി മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഖ്യ വരുന്ന ഓരോ മെഷീനറികളാണ്. അതുപോലെ ഇവരുടെ സ്റ്റുഡിയോസ്, അവരുടെ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി, ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദർ ഇസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതിലാരൊക്കെയുള്ളത്? അതിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ദെൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ സെക്യൂരിറ്റി മാറ്റേഴ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്റ്റേഷനിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്, അവർക്ക് കീഴിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. താങ്ക് യു.